dan salam kita sanjungkan bulan purnama ibarat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa sallim. Bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa asrafi abbadik. Asadillah rajulal ajam wa imami taibati wal haram. Wa tarjumani bilisanil kidam wa mata'al ilmi wal hikmati wal hikam Abil Qasim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Zilhu syarafan ya Rabb Zilhu syarafan ya Rabb Zilhu syarafan ya Rabb Ya Rabbi karama wa ta'zima wa rifata wa mahabata wa dirra wa salifara wa tabaraka wa ta'ala ataifari ali wa qari ajari sadatina wa immatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali Al-Hasan summa Al-Husain wa ambatiyati sahabati wa barakati Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha biniyati syifa was-siha wal-afiyah was-salamah مع التوفيق والهداية وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا باركا فيه من غير تعب ولا نصب ولا مشقة إنك على كل شيء قدير وإلى هداية النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سلفق المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح الشيخ قادر الجيلاني ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن له حق علينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخ محمد بن أبي بكر الأصفوري ثم إلى روح كيجي صف النظامي ثم إلى روح كيجي عبد الله الشافعي وثم إلى روح كيجي عبد الراشد عبد الله الشافعي ثم إلى روح أستاذ إحسان بن سفي الدين ثم إلى روح أستاذ هجي فتح رحمن بن هجي أحمد صرع ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا لمن حوله حق علينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح هجي صوي بن هجي باسن ثم إلى روح هجي مرتا بن هجي صوي ثم إلى روح هجي متاسم بن هجي صوي ثم إلى روح هجي متام بن هجي صوي ثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين وثم إلى أرواح أهل مسجد الهداية أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل جنة مسواهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين. وروي عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناجى موسى ربه قال يا ربي أخبرني عن آخر من يدخل الجنة كم يكون له من الجنة قال الله تعالى يا موسى لا يبقى في النار مسلم إلا رجل واحد أخرجه برحمتي فيقف على باب الجنة فأقول له ادخل الجنة ويقول كيف أدخل الجنة وقد أخذ الناس منازلهم ودرجاتهم فلم يبق لي شيء ولا مكان فأقول يا عبدي أترضى في الجنة من المكان مقدار مملكة ملكين من الدنيا فيقول قد رضيت فأقول له ادخل الجنة ولك أضعاف ذلك فأعطاه بقدر مملكة أربعة من ملوك الدنيا إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjaj, tokoh masyarakat, para orang tua bil khusus guru kita Ustadz Namin Setiawan, orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Syuhada, Bapak Ustadz Haris, Bapak Haji Mas'udi, Bapak Haji Badingo, Bapak Marzuki, Komandan lapangan kita Bapak Haji Abdul Aziz, Habib Zain Al-Munawar, Haji Gunawan, Haji Yusmerli Herlan, Bapak Hasan Sabu dan seluruhnya. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapat ridho, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih bicara tentang yang enak-enak, yaitu tentang surga. Nanti setelah bicara tentang surga, kita bicara tentang neraka. Biar seimbang, ya. Dikasih gambaran surga biar kita termotivasi untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Dikasih gambaran tentang neraka agar kita termotivasi untuk menjauhi segala maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita udah bahas malam Kamis yang lalu bahwa yang namanya surga itu adalah sesuatu yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita dengar dan belum pernah terlintas di dalam hati kita. Dan sesungguhnya
ada di dalam surga itu ada sebuah pohon yang kalau seandainya pengendara baik itu motor, kuda, pakai apapun melintasi itu pohon sampai 100 tahun tidak akan ketemu ujungnya. Jadi berapa kira-kira besarnya itu pohon? Jadi sangat besar sekali, ya. Dan sudah digambarkan bahwa di dalam surga itu terdapat sungai-sungai yang mengalir. Ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai-sungai yang bisa langsung kita minum sepuasnya. Apabila kita minum sepuasnya, maka tidak akan membuat kita mabuk, tidak akan membuat kita kencing, tidak membuat kita buang air besar. Semuanya nikmat-nikmat yang digambarkan baik di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran begitu indah tentang surga. Bahkan terakhir sudah dijelaskan bahwa sedikit-dikitnya, seremeh-remehnya surga yang diberikan Allah adalah kepada seorang yang terakhir masuk surga. Siapa itu yang masuk surga terakhir? Yang jelas dia laki-laki, bukan perempuan. Dan saya yakin bukan dari jamaah Nurul Hidayah. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW di dalam satu hadisnya, wa ruya 'anil Mughirah Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah ridho kepadanya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, naja Musa rabbahu qala, Nabi Musa bermunajat kepada Allah, bermohon kepada Allah. Apa yang dimohonkan Nabi Musa? Ya Rabb, akhbirni an akhiri man yadkhul jannah. Informasikan kepadaku, kasih tahu kepadaku seseorang yang masuk surganya paling akhir, paling belakangan, sendirian dia masuk surga. Siapa gerangan orang tersebut? Adakah dari umatku, umat Nabi Muhammad, atau umat yang lain? Jamaah dari mana? Dari Kebagusan, Jagakarsa, Ragunan, Indonesia, atau dari mana? Tidak disebutkan memang negaranya, namanya tidak disebutkan, tetapi nanti disebutkan dia itu rajulun, seorang laki-laki. Nabi Musa nanya, siapa manusia yang bakal masuk surga paling akhir? Kam yakuna lahu minal jannah, berapa bagiannya orang yang masuk surga paling akhir? Kira-kira seluas mana surganya? Istananya selebar mana? Kemudian kenikmatan apa yang diperoleh bagi orang yang masuk surga paling akhir? Kenapa dia paling akhir masuk surga? Direndam dulu di dalam neraka, digodok dulu di dalam neraka untuk menebus perbuatan maksiat, dosa-dosa yang telah dilakukan. Kalau kita sih pengennya nggak pakai mampir, ya nggak pakai mampir. Kalau ada yang mampir, buru-buru kasih tahu apa sama Allah, ya Allah, tuh dulu teman saya lagi taklim selalu ada di majlis taklim di Nurul Hidayah, walaupun kalau ngaji dia tidur paling belakang. Nah, yang penting dia hadir loh. Begitu aja bisa nolongin, karena di sini nanti akan menjadi sakti dan juga penolong bagi yang lain. Ya. Berapa bagiannya? Qala Allah Ta'ala. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, la yabqa fin nari muslimun. Tidak ada seorang pun dari orang muslim yang bakal masuk neraka selama-lamanya. Gak bakal kekal orang muslim masuk neraka. Illa rajulun, kecuali ada seorang laki-laki, wahidun, sendirian, ukhrijuhu birahmati, yang aku keluarkan dia dari neraka karena rahmatku. Orang keluar dari neraka karena rahmat Allah, masuk surga pun karena rahmat Allah. Tidak ada orang yang masuk surga karena amalnya. Oh, saya beribadah 500 tahun, tetap rahmat Allah. Oh, saya beribadah 1000 tahun, tetap karena rahmat Allah masuk surganya. Siapa yang menggerakkan kita mengerjakan ibadah? Allah dengan rahmatnya. Siapa yang menggerakkan hati kita melangkah ke Masjidul Hidayah? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Siapa yang menggerakkan hati kita hadir di majlis taklim? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menggerakkan kita bersedekah? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menggerakkan kita untuk baca Quran setiap hari? Allah Subhanahu wa taala. Semuanya karena rahmat Allah. Tidaklah orang beribadah dengan sendirinya kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fayaqifu ala babil jannah. Setelah dia dikeluarkan dari surga, dari neraka, fayaqifu babul jannah, dia berdiri itu di depan pintu surga. Mau ngapain? Mau masuk. Udah berdiri di depan pintu surga, Allah berfirman kepada, udkhulil jannah. Manusia, udkhulil jannah. Masuk ke dalam surga. Pintu udah dibuka. Begitu pintu dibuka, dia lihat di dalamnya banyak istana, banyak gedung-gedung, banyak pohon-pohonan, banyak buah-buahan rindang, banyak juga penghuninya. Ketika sudah dilihat, kaifa adkhulul jannata wa qad akhadha an-nasu manazilahum wa darajatahum. Bagaimana saya bisa masuk surga? Sementara di surga itu saya lihat orang-orang udah ngambil bagian. Rumah-rumahnya udah dia tempatin, derajat sesuai dengan derajat-derajatnya. Gimana saya bisa masuk? Tempat saya di mana? Ya. Jadi rumahnya nanti ada labelnya itu Hasan Sabu, wah, Manap, nah, Manap Sabu, ya, Haji Masudi, Ustadz Namin, ya, Irfan, semuanya namanya udah ada tuh blok-bloknya, ya. Mungkin satu perumahan, satu blok itu isinya jamaah Masjid Nurul Hidayah ya semuanya. Amin dong ya. Iya, bukan satu komplek enak ya nggak? Iya. Bisa ketemu lagi, nggak perlu kenalan lagi, ya. Iya. Dan rumahnya nanti gede-gede, gedungnya tinggi-tinggi, luas semuanya. Kemungkinan satu orang dapatnya ini dari se-Jakarta Selatan kali ya. Dapatnya satu orang se-Jakarta Selatan, bisa lebih malah. Mungkin satu Jakarta dapatnya. Kira-kira itu negara Irak, Syam, Palestina, Yordan, Libanon itu luasnya sama nggak dengan satu Jakarta? Lebih gede mana tuh? Wow, belum pernah ya Bang Hasan nanya. Iya, luar biasa nanti pokoknya. Oke, dikasih kenikmatan sama Allah luar biasa berupa surga itu. Ya, jadi saking luasnya, gitu. Jangan dibayangin, ya, Ustaz, itu rumah, istana begitu luas. Ntar yang nyapu siapa? Yang ngepel siapa? Yang tinggal di situ siapa? Lalu saya jalan, itu pakai apaan? Pakai mobil, apa apaan? Nah. Jadi nanti tenang aja pokoknya, ada kendaraan khusus di surga, ya, kayak kilat gitu ya. Udah ditempatin itu semua tempat-tempatnya sama orang, ya. Tinggal atuh dibingungin ini, tempat saya di mana nih, bagian saya di mana? Kata dia, falam yabqali syai'un wala makanun. Tidak ada satupun sesuatu yang bisa untuk saya dan bisa saya tempatin. Nggak ada tempatnya. Dia belum masuk. Udah husuzonnya aja nggak ada tempatnya. Kali aja ada di ujung tuh tempatnya. Iya nggak? Kali aja masih ada di ujung satu tempat khusus buat dia yang paling belakang. Belum masuk. Yang dia lihat dari pintu surga. Itu tempat-tempatnya udah ditemenuin semua sama orang. Istananya tinggi-tinggi, orangnya udah penuh. Dia nggak lihat ke belakangnya jauh sono, masih ada satu tempat disediakan buat dia. Ya. Lalu Allah berfirman, ya abdi, aqadha fil jannah minal makani miqdara mamlakati malikaini minad dunya. Apakah engkau redho, engkau suka aku kasih satu surga sebesar kira-kira 2 kerajaan dunia, 2 negara. Kira-kira suka nggak? Kalau kita yang paling terakhir pun dikasih rumah, dikasih istana, dikasih surga yang luasnya itu seluas 2 negara.
Kalau negaranya Indonesia sama Malaysia, bisa bayangin berapa luasnya tuh. Kecuali kalau negaranya Brunei sama Singapura, ya enggak? Ini satu negara luas banget, dikasih dua kerajaan, dua negara. Ya. Tentu saja orang itu berkata, qad raditu, ya Allah aku redho. Dikasih negara, dikasih surga seluas dua negara. Itulah Allah, kalau orang redho sama pemberiannya, dilipat gandain. Kalau orang bersyukur, dilipat gandain. Kan kata Allah begitu. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah, jika seseorang itu bersyukur kepadaku, kata Allah, la in syakartum la azidannakum, akan aku tambahkan nikmatku kepadamu. Wa la in kafartum, kalau engkau tidak bersyukur, ingkar terhadap nikmat-nikmatku, azabku sangat pedih. Ini orang dikasih dua kerajaan luas surga, dia bilang apa? Raditu, saya rela, saya redho, saya suka. Karena suka, karena redho terhadap pemberian Allah, bersyukur terhadap pemberian Allah, apa kata Allah? Fa'aqulu lahu, aku berkata kepadanya, udkhulil jannata walaka ad'afu dzalik, masuklah ke dalam surga dan aku lipat gandakan bagiannya. Tadi berapa? Dua. Double dua berarti berapa? 4. Oh. Seluas 4 kerajaan, seluas 4 negara. Fa'atahu biqadari mamlakati arba'atin min mulukid dunya. Maka aku berikan kepada orang yang terakhir masuk surga itu seukuran 4 kerajaan dunia, 4 negara di dunia. Qala al-musannif, pengarang ini berkata, yaitu Syekh Muhammad bin Abi Bakar, yakunu mislah Khurasan wa Iraq wa Yaman wa Syam. Jadi ukuran orang yang dapat surga itu luasnya seukuran negara Iran, Irak, kemudian Yaman, Syam. Syam itu terdiri dari 4 negara, yaitu Suriah, Palestina, Lebanon, Yordan. Jadi 7 negara. 7 negara. Mau nggak dapat segitu? Mau nggak? Mau nggak? Kalau saya mah nggak mau. Karena itu orang yang masuk nerakanya terakhir, surganya terakhir. Iya nggak? Iya, masuk surganya terakhir segitu. Iya nggak? Iya. Gitu. Kita mah pengennya itu jangan yang terakhir, ya nggak? Iya, udah gitu nggak pakai direndam dulu di neraka. Gitu. Harus masuk surga langsung. Dan untuk masuk surga langsung itu berat. Sangat berat. Harus punya hubungan baik sama Allah. Punya hubungan baik sama manusia. Kalau sama Allah baik, sama manusia kagak, bisa terhambat. Ya, bisa terhambat. Terutama saya mengingatkan buat diri saya dan juga teman-teman saya ini, kalau yang punya utang segera bayar. Karena itu bisa menunda kita masuk surga. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika mau menyolatkan ditanya, ini orang punya utang apa kagak? Kalau punya utang, Nabi nggak mau nyolatin. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW mau nyolatin, ditanya, punya utang nggak? Punya utang. Nabi nggak mau sholatin. Lalu tiba-tiba ada orang, sahabat, ya Rasulullah, utang jenazah ini saya yang tanggung. Utang jenazah ini saya yang tanggung. Akhirnya Rasulullah baru nyolatin. Setelah sholat, besok ketemu lagi sama orang itu yang nanggung. Itu utang yang kamu tanggung kemarin udah dibayar belum? Ya Allah, belum ya Rasulullah, saya lupa. Nanti deh saya bayar. Nah, besok ketemu lagi, ditanya lagi, udah dibayar belum? Astagfirullahaladzim, lupa belum lagi. Cepat segera bayarin. Sampai segitunya tuh. Ya, makanya alhamdulillah ini jenazah itu yang disolatkan semuanya bebas dari hutang. Kenapa? Karena setiap orang yang kita solatkan ada dari keluarga yang bilang, kalau jenazah punya sangkut paut adami, hutang piutang akan menjadi tanggung jawab keluarga. Hubungi saya, hubungi itu,
anaknya tuh. Dan orang yang ngasih utang harus ngasih tahu bahwa si fulan yang meninggal punya hutang, kecuali saya ridho, saya ikhlaskan hutang almarhum. Nah, ada yang begitu nggak? Ada nggak yang begitu? Nah, itu yang bagus ya, yang bagus. Saya ridho, saya ikhlaskan hutang almarhum. Kalau kita memudahkan urusan orang muslim di dunia, Allah mudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Gitu. Kita berharap kita bebaskan hutang orang-orang yang berhutang sama kita. Ketika dia sudah meninggal, Allah pun nanti bebaskan kita dari siksa api neraka. Gitu. Qala sifatul jannati aksarun mimma yusab. Pengarang berkata, sifat surga itu sangat banyak, mimma yusab, tak terhingga. Hampir susah kita ngebayangin, gambarin surga kayak mana. Sangat banyak. Walakin la budda min dzikrin nari indahu. Akan tetapi tidak boleh tidak, kita harus nerangin juga tuh yang namanya neraka yang ada pada sisi surga. Biar seimbang. Kita tahu surga, kita tahu neraka. Surga untuk memotivasi kita agar bisa masuk ke dalamnya. Neraka memotivasi kita agar kita jangan masuk ke dalamnya. Bagaimana caranya agar kita masuk ke dalam surga, ke neraka itu? Tentu saja meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling mudah masuk neraka daripada masuk surga. Apalagi kalau kita mau masuk neraka VIP. Kalau surga ada VIP, neraka juga ada VIP. Gampang masuk neraka VIP. Ntar pulang ke rumah kalau punya orang tua, lu penggel aja kepala orang tua. Saya yakin masuk neraka VIP. Di berita luar biasa banyaknya. Ada anak usia berapa tahun bunuh emaknya, cuman gara-gara duit sedikit doang. Tuh orang nggak pernah ngaji tuh, ya nggak pernah ngaji. Kenapa anak nggak pernah ngaji? Salahin siapa? Orang tuanya juga nggak nyuruh. Anak-anaknya nggak ngaji. Kalau anak yang ngaji, dididik dari kecil, dikenalkan tentang agama, mudah-mudahan harapannya itu anak udah gede bakti sama orang tua. Kalau anak nggak berbakti sama orang tua, periksa dulu kita didikin anak kayak gimana. Kayak begitu. Atau periksa diri kita sama orang tua bakti apa kagak gitu. Kalau kita durhaka sama orang tua, anak kita juga begitu. Ya. Karena apa yang kita buat itu yang akan kita dapat. Qala Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, lamma nuzilat hadhil ayah. Berkata Anas bin Malik, semoga Allah ridha kepadanya. Lamma nuzilat hadhil ayah, ketika turun ayat ini, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in, dan sesungguhnya neraka jahanam benar-benar ancaman buat mereka semua. Siapa yang diancam? Mereka para pengikut setan. Mereka yang mengikuti ajakan-ajakan setan. Mereka yang tidak mau mengerjakan perbuatan baik. Mereka yang meninggalkan perbuatan baik. Mereka yang tidak mau mengikuti perintah-perintah Allah. Itulah mereka yang nanti bakal masuk neraka jahanam. Ketika ayat ini turun, surat Al-Hijr ayat 43 dan seterusnya ayat 44. Ayat 44-nya disebutkan laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maksum. Baginya, siapa itu? Bagi neraka jahanam. Sab'atu abwab, terdapat 7 pintu. Likulli babin minhum juz'um maksum. Dan setiap pintu itu ada bagian-bagiannya. Nanti di sini dijelaskan satu pintu neraka itu terdapat apaan saja. Ya, ketika ayat ini turun, maka Rasulullah SAW, Rasulullah itu nangis luar biasa. Di sini disebutkan bukaan syadidan, nangis yang luar biasa, sedihnya minta ampun. Sampai-sampai sahabat karena ngelihat Rasulullah nangis, dia ikut
Nangis. Nangis bukan karena ayat yang turun. Karena ayat ini turun Rasulullah belum menyampaikan. Begitu turun ayat wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in, disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah menangis luar biasa. Karena melihat Rasulullah menangis luar biasa, para sahabat ikut nangis. Bukan karena ayatnya, karena ngelihat Nabi nangis. Padahal dia nggak tahu Nabi nangis kenapa. Gitu. Ikut nangis saja, ya. Wala yadruna ma nazala bihi Jibril alaihissalam. Dan mereka tidak mengetahui apa yang diturunkan Jibril kepada baginda Muhammad SAW. Ayatnya belum dikasih tahu tapi udah ikut nangis. Walam yastati ahadun ayyas'alahu. Mereka enggak ada yang berani nanya sama Nabi. Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Emang Jibril turun ayat apa? Enggak ada yang berani. Ya, bukan karena takut, karena melihat Nabi sedihnya minta ampun. Sangat sedih. Ya, sampai-sampai ada yang bilang dia mengurung diri. Kalau ada kamar misalnya, kamar ditutup pintu, nggak mau dibuka, ditanya misalnya, ya Rasulullah, udah dijamin aja. Ya, sangat sedih sekali. Dan ada yang tahunya gimana? Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a Fatimah radhiyallahu anha fariha biha. Oh iya, ini Rasul kalau dia lagi sedih ngelihat Fatimah, dia bahkan gembira. Ada seorang ayah kalau ngelihat anaknya seneng banget, gembira luar biasa. Tapi ada juga seorang bapak, orang tua, kalau lihat anaknya gedeg banget. Ada nggak yang begitu? Ngelihat anak bawaannya gedeg banget, benci ngelihat. Kenapa? Ngorong-ngorong mulu, ya, ngorong-ngorong gitu kan. Walaupun udah nikah misalnya, datang ke rumah ngelenggang, begitu pulang bawa beras karung, ya kan, bawa minyak lagi, ya kan, bawa terigu, bawa gula, tuh anak-anak yang ngerongrong tuh begitu. Baiknya itu kalau ke rumah orang tua, ya berat sebelah, mau kanan mau kiri terserah, yang penting nenteng, ya, bawain tuh beras sebulan sekarung, kemudian bawain minyak 5 liter, bawain terigu, bawain gula, bawain kopi. Tuh kira-kira orang tua seneng nggak? Seneng. Bisa jadi dia bilang, ya ma, saya nyesel punya anak 3. Kalau tahu tiap bulan dibawa begini, gue punya anak 20. Nah, bisa dagang dari situ, ya nggak? Oh, ya. Ini Rasulullah SAW kalau dia lagi sedih, ngelihat Fatimah, berubah dia jadi seneng, jadi gembira. Sama kita nih, kita lagi sedih ngelihat anak jadi seneng. Anak kita yang kecil, nah, ya, kalau kita udah pada uban-ubanan ini nggak punya anak lagi deh ya, cucu, mainan cucu, ya, gitu. Karena mereka tahu, ada yang tahu bahwasanya Rasulullah itu bisa hilang kesedihannya ketika melihat anak yang bernama Fatimah. Fantalaka Abdurrahman bin Auf ila babi Fatimah. Maka salah seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf pergi itu ke rumahnya Fatimah. Dalam satu riwayat bukan Abdurrahman bin Auf, tapi Umar ibnu Khattab. Tapi di hadis ini menyebutkan Abdurrahman bin Auf yang datang kepada Fatimah bintu Rasulullah SAW. Qala, assalamu alayki ya binta Rasulullah. Assalamu alayki ya binta Rasulillah. Salam sejahtera atasmu wahai putri Rasulullah. Udah sampai nih Abdurrahman bin Auf ceritanya, ngetok-ngetok pintu ngucapin salam. Qalat, kemudian Fatimah berkata, wa alaikassalam, salam sejahtera pula untukmu. Faqalat, man anta, siapa engkau? Kalau kita, assalamualaikum, waalaikumsalam, nanya nggak, lu siapa? Kagak, langsung buka pintu, iya nggak? Langsung buka pintu. Tapi para sahabat, istri-istri Nabi zaman dulu, istri-istri sahabat, kalau ada orang mengucapkan salam dan kebetulan suaranya mirip laki-laki, nggak dibukain, kagak dibukain, ya. Tanya dulu, lu siapa? Bahkan kalau perempuan pun ditanya,
Kamu siapa? Saya Fatima. Dulu pernah ada begitu. Saya Fatima. Kamu siapa? Kamu Husain. Oh, nggak boleh. Saya nggak bisa masukin. Kenapa? Saya belum minta izin nama suami saya. Insya Allah malam Kamis yang akan datang kita akan terangkan ini kenapa sebab-sebab Rasulullah menangis ini. Ya, sebenarnya Jibril itu bawa berita apa? Ya, mudah-mudahan apabila kita mendengar nanti cerita tentang neraka, kita enggan untuk berbuat maksiat dan kita sedikit sekali untuk tertawa dan lebih banyak menangis. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan jemaah pada umumnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa qina bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna bi huda faj'alna mimma yashhadu bi ridha wa tu'alina wa yasiwa wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa asra wa rabbuna Allah asra wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.